الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حج البيت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں اور ماں و بہنوں، سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو تہہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں، ماؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، یہ اس کا بڑا ہی احسان اور کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، لیکن اس میں ہمیں جو پسند فرمایا ہے سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا سورہ والتین میں؟ اللہ نے کیا کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بیٹھ جائیے کرسی پر تھوڑی دیر بعد، تو نہیں پاؤں آپ کے درد ہوں گے. آپ چل کر کے آئے ہیں، ذرا سا بیٹھ کر کے اطمینان سے سنیں تو اچھا لگے گا. اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن ادھر سے کرسیاں لے آئیے عرفات بھائی، 2-4 کرسیاں دے دیجیے. تو یعنی ہم نے انسان کو سب سے بہترین عالم میں ڈالا ہے، سب سے بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نشو و نما، ہماری پیدائش، ہماری بناوٹ سب سے بہترین کی ہے ساری مخلوق میں. اور دیکھیے کہ ہر مخلوق اپنی بات وہ جو ہے ادا نہیں کر سکتی ہے، اپنی جو معافی ضمیر وہ لوگوں سے بتا نہیں سکتی ہے، دوسری مخلوق سے کہہ نہیں سکتی ہے. لیکن اللہ نے ہمیں زبان دی اور گویائی عطا فرمائی ہے. ہم اپنی اس گویائی اور اس زبان کے ذریعے سے ساری باتیں، اپنے دل کے وہ باتیں جو ہمیں کہنی ہوتی ہے کہہ لیتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں مانگ لیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گویائی عطا فرمائی ہے، اس کا بڑا احسان اور کرم ہے. بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جسم ویسا بنایا ہے جو کسی اور مخلوق کا نہیں ہے. دیکھیے ہمارا یہ چہرہ ہے، چہرے میں ہر چیز ایک مناسب جگہ پر اللہ نے رکھی ہے. آنکھ ہے تو اوپر ہے ذرا سا، اس کے بیچ اس کے نیچے ناک ہے، پھر ہمارا یہ منہ ہے. تو ہم کوئی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں تو پہلے ہماری آنکھیں اسے دیکھتی ہیں کہ کچھ اس میں پڑا تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے. پھر جب منہ کے قریب لے کر کے جاتے ہیں تو ہماری ناک اسے بتا دیتی ہے سونگھ کر کے کھانا کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو مناسب طریقے سے اور مناسب انداز سے بنایا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم اور شکر ہے. تو بھائیو، اللہ نے ہمیں اچھا بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، افضل بنایا ہے، تو ہماری کچھ ذمہ داری بھی ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ نے دستور دیا، قرآن دیا، اور جو ہے سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسل انسانی کے اوپر یہ فضل کیا، یہ کرم کیا کہ انسانوں کی شکل میں اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اللہ چاہتا تو نہ بھیجتا، کیونکہ اس نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا تھا. اس عقل کے ذریعے سے ہم ہر چیز جان جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے نفع بخش ہے، یہ چیز ہمارے لیے مضر ہے، نقصان دہ. ہم ہر چیز کو پرکھ لیتے ہیں، جان جاتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو کسی بھی نبی کو, کسی سندیشتہ کو, کسی پیغمبر کو نہ بھیجتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے اس نسل انسانی پر کہ اس نے ہر قوم میں, ہر ملت میں, ہر امت میں اپنے نبیوں کو, اپنے رسولوں کو بھیجا ہے. انہوں نے ہر دور میں امت کو اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشن کی دعوت دی ہے اور سمجھایا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے آنے کی وجوہات کیا کیا ہیں. تو انہوں نے بتایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے بتایا کہ تمہارا رب کون ہے. وہ اللہ ہے جس نے سارے کائنات کو بنایا ہے, جو خالق ہے, مالک ہے, جو ہر چیز کا جو ہے دیکھ ریکھ کرنے والا ہے. جس کے بعد جس کو خود اللہ رب العزت نے خود کہا ہے, سورہ فاتحہ اٹھائیے, اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ ہر طریقے کی تعریف, تمام تعریفیں کس کے لیے؟ رب العالمین, جو سارے جہانوں کا رب ہے, اس کے لیے ساری تعریفیں. مالک یوم الدین, وہ رب جو یوم جزا کا بھی مالک ہوگا. دنیا میں لوگ کہہ دیتے ہیں ہم تمہارے مالک ہیں, تمہارے آقا ہیں, تمہیں جو چاہیں دے, جو چاہیں نہ دے, لیکن وہ رب جو قیامت کے دن پکار کر کے کہے گا لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو وہ مالک جو مالک یوم الدین ہے, جو یوم جزا کا مالک ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی, اسی کی عبادت کرنا ہے, اسی کی پرستش کرنا ہے. وہی خالق ہے, مالک ہے. اسی کی دعوت ہر نبی نے, ہر رسول نے دی ہے. تو محترم بزرگوں, دوستو, آخر میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے حالات بڑے بدتر تھے. دنیا جو ہے سسک رہی تھی, تڑپ رہی تھی. انسانیت جو ہے ایک ایسے انسان کو, ایک ایسے محسن کو پکار رہی تھی جو نسل انسانی کو اس رب سے ملا دے جو کہ رب العالمین ہے, اور اس ماحول کو پیدا کر دے جس ماحول میں جینے کے لیے, جس کو جو ہے نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا. جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء آئے, سب نے دعوت دی, لیکن ان کی دعوت جو ہے مفقود ہو گئی, ختم ہو گئی. لوگوں نے جو ہے شیطان کے چالوں میں آ کر کے, شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ان کے مشن کو جو ہے بھلا دیا تھا. آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا. اگر ہم نے ہسٹری پڑھی ہوگی, تاریخ ہم نے پڑھی ہوگی, تو ہمارے روئے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں تاریخ کو پڑھنے کے بعد کہ انسانیت آپس میں جو ہے لڑ رہی تھی, آپس میں جو ہے بھائی بھائی کا دشمن تھا. ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کے لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے. ذرا سی بات پر 40 سال تک لڑائیاں ہوا کرتی تھی. ایسے حالات میں جو ہے وہ خانہ کعبہ جس کا آج ہم طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, جس کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اس خانہ کعبہ کے اندر ایک دو نہیں بلکہ 360 بت رکھے ہوئے تھے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے اس لیے بنایا تھا تاکہ وہاں پر ایک اللہ کی عبادت ہو, ایک اللہ کی پرستش ہو, لیکن اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. اور حالات ایسے تھے کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, مارا بھی نہیں جاتا تھا بلکہ اسے زندہ یوں ہی درگور کر دیا جاتا تھا. کوئی جو ہے جانور چلتا پھرتا ہوتا تھا تو اس کے گوشت کا لوتھڑا کاٹ کر کے اسے یوں ہی تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جاتا تھا. چلتے پھرتے راہگیر انسانوں پر جو ہے نشانے بازی کی جاتی تھی. حالات ایسے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رحمت للعالمین جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. جس کو شاعر نے کچھ اس انداز میں کہا ہے کہ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے, کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی, انسان سے انسان ٹکرائے اور پامال کیا, برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے. جب ظلم ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے, کہیے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو محترم بزرگ دوستو، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دین لے کر کے آئے جس کی شہادت، جس کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ کس سے؟ اللہ سے ڈرو۔ تم نے ایمان قبول کیا، تم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ کے مفہوم کو سمجھو۔ کلمہ کیا کہتا ہے؟ اسلم یسلم اسلاما، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا۔ گویا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں کے، یعنی دنیا میں کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کے آگے ہم اپنی پیشانی کو جھکائیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ تو محترم بزرگ دوستو، اس کے مطلب کو کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اس کو سمجھا یہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کلمہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے، وہی خدا ہے۔ اب وہ خدا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تنہائی میں ہو، بھیڑ میں ہو، اجتماعات میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، لیکن یہ خوف ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں تو ہم اس کو فالو کریں گے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو مانیں گے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں گے، باز آ جائیں گے۔ یہی ہے تقویٰ۔ اور تقوی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی سورہ بقرہ میں فرمائی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، نامہ ہے۔ اب متقی کیسے کہتے کس کو ہیں تو اس کو بھی سمجھا دیا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ لوگ متقی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ غیب آپ سمجھتے ہیں، غیب وہ چیز ہے جس کو ہماری نظروں نے نہیں دیکھا ہے، جو مرنے کے بعد واقع ہونے والی ہیں۔ جہنم ہے، اسے ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اگر ہم نے غلط کام کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دے گا اور اس جہنم میں ڈال دے گا۔ اور جنت ہے، اس کا ہم نے جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے، لیکن محترم بزرگوں دوستو اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم اچھا کام کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں جو ہے ایسی جو ہے جگہ عطا فرمائے گا جس کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تمہیں مرنا ہے، تو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے۔ قبر کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ قبر ایک ایسی منزل ہے جو روز پکار کر کہتی ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹری ہوں، میرے پاس آنے سے پہلے تمہیں جو ہے تیاری کر کے آنا ہے، کیونکہ یہاں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دینے والا۔ ساتھ اگر آئیں گے، کوئی چیز ساتھ دے گی تو وہ ہمارے اچھے اعمال ہوں گے، اعمال کے سکے وہاں کام دیں گے، دنیاوی سکے یہیں رہ جائیں گے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے کہا تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ کے باعث ہیں۔ اگر محترم بزرگوں دوستو ان کو کمانے میں، ان کو سنوارنے میں، ان کو بنانے میں ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، معصیت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت کے دن ہمیں پکڑ لے گا، اور پھر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے ذرہ برابر بھی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو میری عبادت کرو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، تمہارے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ تمہارا ہی رب نہیں ہے، تمہیں ہی نہیں بنایا ہے، بلکہ انہیں بھی پیدا کیا ہے جو تمہارے باپ دادا ہے۔ اور کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار
मददगार बन जाओ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम करे और बाद मरने के अल्लाह तबारक व तआला वो इनाम तुम्हें दे जिसका अल्लाह ने कुरान में वादा किया है। और ऐसे ही अल्लाह इबादत का मुतालबा नहीं कर रहा है, बल्कि उसने कहा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया। आप देख रहे हैं जमीन को जिसमें हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, हमारे जो जानवर भी पल रहे हैं, हर चीज हमारे जो है हमारे ज़हन के और हमारे जो है मौके के मुताबिक हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हमवार बना दिया है। अल्लाह चाहता तो ज़मीन को ककरेड़ी बना देता, पत्थर नुमा बना देता, पथरीली बना देता, नुकेली बना देता, और जो है या चाहता तो वो दलदल नुमा बना देता कि हमारे पैर उसमें धंसने लगते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने ज़मीन को ऐसा बनाया कि ज़मीन हमवार है, हम उसमें खेती भी करते हैं, हम उसमें चलते भी हैं, लेट भी जाते हैं, हमारे जानवर भी आराम करते हैं। मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह ने कहा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा वस्समा बिना, और उसने आसमान को छत नुमा बना दिया। इतना बड़ा आसमान बनाया, इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। वअंज़ल मिनस समाई मा, और उसने आसमान से पानी नाजिल किया। पानी मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पानी ना हो तो तड़प तड़प करके इंसान खत्म हो जाए। पानी, हवा, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल चीजें हैं। इनका जितना ही हम शुक्र अदा करें, पानी पीने की सुन्नतें हमें याद हैं, अल्लाह का शुक्र है। जिन्हें नहीं याद है मैं बता देता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पानी पिया करते थे। पानी पीने की 6 सुन्नतें, 6 चीजें हैं। सबसे पहले तो जब हम पानी पिए तो क्या करें? गिलास को दाहिने हाथ में पकड़ें, दाहिने हाथ में पकड़े, उसके बाद बैठ जाएं। 2 चीजें हो गई। बैठने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़े, 3 चीजें हो गई। और पीने से पहले पानी को देख लें कि कोई चीज इसमें पड़ी तो नहीं है, और फिर जो है 3 सांस में पिए, और पीने के बाद क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये 6 चीजें हैं, हमें इनको जो है करना चाहिए ताकि हमारा पानी पीना भी इबादत हो जाए। तो मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हर चीज को हमारे नबी ने हमें सिखा दिया है। अल्लाह ने क्या कहा? वअंज़ल मिनस समाई मा फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पानी के जरिए से क्या किया? जमीन से फलों को निकाल दिया। फ़अख़रज बिही मिनस समरात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फलों को उगा दिया। बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, जो कि हमारे लिए रिज़्क़ का बाइस है। हम जो है फलों को खाते हैं, उसमें की सब्जियां खाते हैं, हर चीज से फायदा उठाते हैं, और उसमें का जो चारा होता है, जो भूसे होते हैं, उससे हमारे जानवर लुत्फ़ अंदोज होते हैं। कभी हमने गौर किया, कभी सोचा कि एक रोटी का टुकड़ा है, वो हमें किस तरीके से मिल रहा है, हम कैसे उसे खा रहे हैं, कितनी मुशक्कत के बाद वो लुक़मा हमारे मुकद्दर में आ रहा है, हमारे जो है नसीब का वो मुकद्दर का लिखा हुआ लुक़मा हमारे हाथों में आया। कभी सोचा एक किसान ने जा करके किसी जो है दुकानदार के यहाँ से उस फल को खरीदा, गल्ले को खरीदा, खरीद करके लाया, अपने खेत को उसने हमवार किया, बराबर किया, बनाया, इस काबिल हो गया कि उसमें बीज डाला जाए। जब वो इस लायक हो गया तो उसने क्या किया? उसमें बीज को डाला, और फिर उस बीज ने अपनी जो है अपनी हैसियत उस मिट्टी में खो दी। बीज था वो खत्म हो गया, बीज था, लेकिन अब क्या बन गया? वो एक घास की शक्ल इख्तियार कर बैठा, पोपल बन गया। ऐसा है कि बिल्कुल कमजोर है, चाहे तो कोई चीज पैर रख दे तो टूट जाए, लेकिन हमारे मुकद्दर का है वो, अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है। वो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे तनावर हो रहा है, आखिर वो हरा हो जाता है। एक टाइम आता है कि उसमें जो है बालियां उगती हैं, और वो बाली बनने के बाद भी उसमें से कितने ऐसी बालियां होती हैं, कितने ऐसे दाने होते हैं जिसको कभी किसी जानवर ने खा लिया, किसी परिंदे ने चुम लिया, लेकिन हमारे मुकद्दर का वो दाना जो लिखा हुआ था, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करता है। फिर कट करके खलिहान से, खेतों से वो जाता है किसी फिर दुकानदार के पास, लेकिन हमारे मुकद्दर का जो होता है हम उसे खरीद करके वहां से लाते हैं, और फिर जा करके चक्की में जाते में कितना ज्यादा खराब हो जाता होगा, लेकिन हमारे मुकद्दर का फिर भी अभी महफूज है। और फिर जब आटा गूंधा जाता है, तवे में जाता है, कितना जल करके राख बन जाता होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमारे मुकद्दर का लुकमा लिखा है वो हमें मिल करके रहता
होता है तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों गौर करना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ी सी फिक्र करना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की इस खिलकत पर कि अल्लाह ताला राज़िक है तो हमें किस तरीके से वो रोज़ी पहुंचा रहा है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों वो अल्लाह जो हमें रोज़ी खिला रहा है वो अल्लाह हमसे मुतालबा कर रहा है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, उसके सामने सजदा रेज़ हो जाएं। और मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलमा शहादत की गवाही देना, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया कि अल्लाह ही को एक मानना, उसी की इबादत करना, उसी के अहकामात को हर अहकाम पर जो है आयत करना, तारी करना और जो है नाफिज करना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अबदी नबी हैं, जो दीन लेकर के आए, जो शरीयत लेकर के आए वो अबदी है, दायमी है, उसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया था अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को तुम पर मुकम्मल कर दिया है, व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, और मैं तुमसे दीन इस्लाम की हैसियत से राजी हो गया हूँ। अब दीन चलेगा तो इस्लाम चलेगा और तरीका चलेगा तो जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह को अगर पसंदीदा कोई धर्म है, कोई मजहब है, कोई जो है दीन है तो वो इस्लाम है। लिहाजा इस्लाम ही को फॉलो करना है, इस्लाम ही को मानना है। हजरत बस थोड़ा सा और बातें हो जाए, उम्रे के ताल्लुक से कुछ बातें बता दूं। अभी आपकी एंट्री के लिए कुछ जो है कार्रवाई चल रही, नीचे चाबी वगैरह ली जा रही है, लिखा पढ़ी हो रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ बता दें। यहाँ पर हमारा बैठना, आपस में बात करेंगे, सफ़र के बारे में कुछ बोलेंगे तो उसमें हमें सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों वो मजलिसें जिनमें अल्लाह और रसूल की बातें होती हैं, ऐसी मजलिसों को फरिश्ते जो है ढूंढा करते हैं, और ढूंढने के बाद जब वो मजलिसें मिल जाती हैं तो उन्हें अपने रहमत के परों से ढांप लेते हैं। फिर जब मजलिस का इख्तिताम होता है तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में वो फरिश्ते पहुँचते हैं। अल्लाह ताला आलिमुल गैब होने के बावजूद भी पूछता है ऐ फरिश्तों तुम कहाँ से आ रहे हो? वो कहते हैं ए अल्लाह हम ऐसी जगह से आ रहे हैं, ऐसी मजलिस से आ रहे हैं जहाँ पर तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरा तस्करा कर रहे थे। अल्लाह कहता है कि फरिश्तों बताओ तुम वो बताओ कि वो किस चीज़ का सवाल कर रहे थे तो और किस चीज़ का जिक्र कर रहे थे। तो फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह वो जो है तेरी जन्नत का जो है जिक्र कर रहे थे, उसकी तलब कर रहे थे, उसका सवाल कर रहे थे, उसी को मांग रहे थे। तो फरिश्ते तो अल्लाह ताला कहता है वो किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह पूछता है ये बताओ कि क्या उन्होंने जन्नत और जहन्नम को देखा है? तो कहते हैं अल्लाह उन्होंने जन्नत को देखा नहीं, देखे होते तो और ज़्यादा तलब करते और ज़्यादा मांगते। अल्लाह उन्होंने जहन्नम को देखा नहीं, अगर देखे होते तो जहन्नम से और ज़्यादा पनाह मांगते। तो अल्लाह कहता है कि ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने उन सब की मग़फ़िरत फरमा दी। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हमारा यहाँ पर बैठना बेकार नहीं है। अल्लाह ने हम पर 5 चीज़ें फ़र्ज की हैं, उन्हीं में से थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था मैं। तो अल्लाह ने हम पर जो है इबादत में सबसे पहले क्या है कि हम कलमा पढ़ें, इस्लाम में दाखिल हों। इस्लाम में दाखिल होने के बाद मनमानी ज़िंदगी नहीं गुजारना है, नाम के मुसलमान नहीं बनना है, काम के मुसलमान बनना है। अल्लाह को मानना है तो अल्लाह की मानना है, नबी को मानना है तो नबी की मानना है। हम इन चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की जब बारी आती है कि अब अल्लाह के हुक्म का निफाज किया जाए, अल्लाह को माना जाए, तो उस वक्त हम पीछे हटने लगते हैं, अपने नफ्स के गुलाम बन जाते हैं, शैतान के वसाविस के शिकार हो जाते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की बारी आती है, उनके तरीके के फॉलो करने की बारी आती है, तो हम उसमें क्या होते हैं, बिल्कुल पीछे हटने लगते हैं। नबी ने कहा कुर्रत ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं। नबी ने कहा कल क़यामत के दिन वो शख्स सबसे ज़्यादा मुझसे करीब होगा जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अपने हम गिरबान में झांक करके देखें हमारे अखलाक कैसे हैं। अल्लाह ने कहा वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान सरासर घाटे में है, नुकसान में, इल्लल लज़ीना आमनू, जो मगर जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और ईमान लाने के साथ अच्छा काम करें,
اچھا کام وہ طریقہ جو نبی نے بتایا، نبی کے بعد صحابہ نے کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے کیا، اولیاء اعظام نے کیا، اور اس کے بعد علماء کرام نے جس دین کو ہم تک پہنچایا، وہ دین، وہ شریعت، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ جو قائم ہیں، وہ دین، وہ شریعت ہمیں ماننی پڑے گی اور اس پر عمل کریں گے۔ دوسری چیز اس میں نماز ہے، نماز کو ہمیں ہر وقت پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں دو حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ کفر والا کام کیا۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص زبان سے کسی چیز کا انکار کر دے، ایک ہو کہ باپ بیٹے کو کہے کہ بیٹا یہ کام کر لے، لیکن بیٹا جو ہے بیٹھا رہے اور وقت نکل جائے، تو یہ بھی ایک طریقے کا انکار ہو گیا کہ سننے کے بعد اس کو جو ہے اس کو عمل میں نہ لائے، عمل نہ کرے۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں ایسے، کتنے مسلمان بھائی ہیں جو اذان کو سنتے ہیں لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا جس نے راتوں میں اٹھ کر کے ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں، جس نے طائف میں ہمارے لیے پتھر کھائے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اسی مکہ کے اندر جو ہے گلیوں میں کوڑا ڈالا گیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بے شمار صحابہ کرام نے قربانی پیش کی تھی، انہوں نے جس طریقے سے ہم تک دین کو پہنچایا ہے، کیا آج ہم اس دین کو اسی طریقے سے فالو کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ذرا سا غور کریں، سوچیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ دین تو آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دو دشمن ساتھ میں لگے ہیں، ایک شیطان اور ایک ہمارا نفس ہے۔ ان دونوں سے اگر ہم نے سمجھوتا کر لیا تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں بہکا نہیں سکتی ہے، کوئی چیز ہمیں جو ہے راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے علم سیکھنا پڑے گا، تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام قرآن پاک، اور ایک اپنا طریقہ، اپنی حدیث۔ جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، دنیا کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز پڑھ لے، کلمہ بھی پڑھا ہے، ہماری زندگی میں روزہ آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، تو اب ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے۔ اللہ نے روزے کے بارے میں کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود ادا کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اگر ہمارے اندر استطاعت دی ہے، مال ہے ہمارے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے اس مال کو پھر جو ہے غریب بھائیوں میں بھی کچھ نہ کچھ تقسیم کریں، 2.5% اپنے بھائیوں کو بھی دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امیر لوگوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تم اسے جو ہے غریبوں میں بھی خرچ کرو، اور اگر زیادہ مال آ گیا ہے اس سے بھی بڑھ کر کے آیا ہے، یہاں تک کہ تم جو ہے اپنے گھر سے بیت اللہ تک آسانی سے سفر کر سکتے ہو، تو تم جو ہے بیت اللہ کا سفر کرو، بیت اللہ کی طرف ارادہ کرو، تب تم پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب محترم بزرگوں، دوستو، آ گئی بات حج کی اور عمرے کی، تو ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں لاکھوں میں چنا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے، اسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے اپنا مہمان بنایا ہے، اپنے گھر کا، اپنے شہر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے باسی بنا دیا، رہنے والا بنا دیا ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں تو پہلے جو ہے اب انشاءاللہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد، سامان رکھنے کے بعد، سب سے پہلے ہمیں شکرانہ نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا ریلیکس ہو کر کے ہمیں جو ہے وہ عمرہ جس کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ عمرے میں دو چیزیں فرض ہیں، دو چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا، عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، یہ ایک فرض ادا ہو گیا۔ تلبیہ سب نے پڑھا تھا، پھر سے پڑھیے، میں پڑھا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت
लका वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये है तलबिया, इसको पढ़ते रहना है। मर्द जो है वो तेज आवाज से, थोड़ा बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, औरतें हल्की आवाज से पढ़ेंगी, ठीक है। और दो चीजें, एक चीज हो गई फराइज में से, एक चीज ये कि मीकात से एहराम बांध करके, एहराम बांधने के बाद उम्र की नियत करके तलबिया पढ़ना। दूसरी चीज खाने काबा पहुंच करके उसका जो है 7 चक्कर लगाना है, उसका तवाफ करना है। ये दूसरा फर्ज अदा हो गया। 2 चीजें वाजिब हैं। नंबर 1 सही बैन सफ़ा वल मरवा करना, यानी मरवा और सफ़ा पहाड़ी के दरमियान में हमें 7 चक्कर लगाने हैं। और दूसरा जो वाजिब है वो ये है कि अपने सर का हलक करवाना या तकसीर करवाना, यानी सर के बाल को मुड़वाना या बालों को छोटा करना। औरतों के लिए ये है कि अपनी उंगली से बाल, एक उंगली से बाल लपेटेंगी, जितने बाल आ जाएंगे उनको काट देगी, उनकी वो तकसीर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद हमारा उम्रा अदा हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि हम जब खाना काबा पहुँचे, बैतुल्लाह पर नज़र पड़े, तो उससे पहले जब हम दाखिल हों तो मस्जिद में जाने की दुआ पढ़ें। जिस तरीके से मस्जिद में जाने की दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ये दुआ है, इसको पढ़ लें। और उसके बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैका या ज़ुल जलाली वल इकराम, इसको पढ़ लें। फिर जब हम जो है निगाह नीचे करके अदब के साथ जाएं, जब खाने काबा पर नज़र पड़े तो खाने काबा के हक में भी दुआ मांगे कि अल्लाह इसको और तरक्की अता फरमा, ए अल्लाह इसकी तरफ लोगों को और ज़्यादा माइल कर दे, और अपने हक में जितना ज़्यादा हो सके उतनी दुआ मांगे। खाना काबा पर नज़र पड़ेगी, आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी, दुआ रद्द नहीं की जाएगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि लोग बहुत सारे सोचते रहते हैं अल्लाह क्या मांगूँ क्या मांगूँ, ये सोचना भी ज़रूरी है। आप दिल में दुआ करें कि ऐ अल्लाह जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, ज़िंदगी में जितनी भी दुआएं मांगूँ उनमें मेरे हक में जो भी बेहतर दुआ हो, ऐ अल्लाह तू उसे रद्द ना करना, उसे कबूल फरमा लेना। ये दुआ ज़रूर कर लेना कि अल्लाह जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मेरी हर जायज़ दुआ को तू कबूल फरमाते रहना। अब फिर आप यहाँ रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, हर जगह आपकी दुआ कबूल होगी, आप मुस्तजाबुल दावत माने जाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अब वहाँ से पहुँचने के बाद हमको जो है उम्रे की नियत करना है, अल्लाहुम्मा इन्नी, तवाफ की नियत करना है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ा बैतकल हरामा फयस्सिर ली व तक़ब्बल मिन्नी सबअता अशवात लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद उस जगह से जहाँ से हजर अस्वद का कोना शुरू होता है, और हमारे पीछे जो है हरी ग्रीन कलर की, इस बैग की कलर की जो है लाइट भी लगी होंगी, ऊपर से नीचे से लेकर के ऊपर जो है छत तक दिखाई देंगी लाइटें। तो वहाँ से अपने तवाफ को जो है हमें शुरू करना है, और खाने काबा की तरफ ऐसे हाथ उठा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ करके तवाफ को अपने शुरू करना है। जब हम फिर जो है घूम करके खाना वहाँ हजर अस्वद के पास आ जाएंगे तो हमारा एक चक्कर पूरा हो जाएगा। फिर हम इस्तिलाम करेंगे, फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये हमें फिर पढ़ना है। और फिर जो है हमें चक्कर शुरू करना है, और ये हमारा जो राउंड लगेगा इसके बीच में हम दुआएं करते रहें, क्योंकि अल्लाह की रहमत बरसती रहती है हर वक्त। इस हरम के अंदर हम कहीं भी रहेंगे, दुआएं मांगेंगे, हमारी सारी दुआएं कबूल होंगी। हम हुदूद हरम के अंदर हैं, यहाँ एक बार सुबहान अल्लाह कहेंगे तो 30 लाख सुबहान अल्लाह कहने का हमें सवाब मिलेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें हर बार जो है अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करना है, अल्लाह की हम्द बयान करना, और अल्लाह तबारक व तआला के हिसाब में आदत का कोई शुमार नहीं है। अल्लाह ताला तो बेहिसाब अता करने वाला है, हमारी नीयत जैसी रहेगी वैसा अल्लाह ताला देने वाला है। हम दुआ बराबर करते रहें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह तू ही खालिक है हमारा, तू ही मालिक है, तूने ही पैदा किया है, तू ही देने वाला है। अल्लाह हम जानते हैं कि तू हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा, अब हम रद्द हमारी दुआ को तू नहीं करेगा, हम ऐसे जाएंगे भी नहीं। ए अल्लाह हम किसकी इबादत करें तेरे सिवा, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है। तो ए अल्लाह तो हमें यहाँ से महरूम ना वापस करना, हमें खाली हाथ ना वापस करना। ए अल्लाह हमारी हर ज़रूरत को तू पूरी करने वाला है, हमारी जो है ज़रूरतों को तू अपने से जो बेहतर समझता है उस तरीके से पूरी कर देना, और हमें यहाँ से उस तरीके से वापस करना
जिस तरीके से उस दिन हम आए थे, जिस दिन हमारी माँ ने हमें पैदा किया था, ऐ अल्लाह हमें पाक साफ करके यहाँ से भेजना। दुआ मांगे, खूब दुआ मांगे, रो रो करके अल्लाह से जितना हो सके दुआ मांगे, गिड़गिड़ा करके। जहाँ भी मौका मिले उस जगह पर जहाँ पर भी आप रहें, पूरे हरम के अंदर, हुदूद के अंदर हर वक्त दुआओं का एहतमाम करें। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने देखा है कि यहाँ पर लोग जो है आपस में थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ भी जाते हैं। भाइयों, लड़ना नहीं है किसी से, दुआ कर लेना है और ये पढ़ लेना है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। शैतान जो है वसवसे डालता है, शैतान आपस में खलिश पैदा करता है। उसने जो है वसवसा पैदा करके हमारे बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। उसने वसवसा पैदा किया था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है ज़बह करने, उन्हें कुर्बान करने की कोशिश की थी। तो वो हर जगह वसवसा पैदा करता है, उससे हमें बचना है। आपस में लड़ना नहीं, थोड़ी थोड़ी बात में कह दे रहे भाई 2 दिन के मेहमान है, खत्म करो बात को, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। किसी को अपने अंदर आना का शिकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर बैठना और यहाँ पर अल्लाह हमारा सुनना जो है कबूल फरमाए, हमारा यहाँ पर आना अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। एक चीज़ और देखिए, जब हम जो है तवाफ मुकम्मल कर लेंगे तो हमें 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करना है। नमाज शुक्राना अदा करने के बाद मकाम इब्राहिम के सामने मौका मिल जाए तो मकाम इब्राहिम के सामने अदा करें, नहीं है भीड़ है तो कहीं पर भी नमाज पढ़ लें, आंगन में कहीं पर भी नमाज पढ़ लें। उसके बाद जी लगाकर जितना हो सके आप जो है जमजम का पानी पिए, जिस नियत से पिएंगे अल्लाह ताला उसमें शिफा अता फरमा देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, हम एसी की हवा खाकर आए, ठंडा पानी भी मिलता है और नॉर्मल पानी भी मिलता है, मुनासिब जिसको जो लगे वो पिए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आप चाहे तो ठंडा पिए, चाहे तो नॉर्मल पिए। नॉर्मल पिएंगे तो आपका जो है तवाज़ुन बरकरार रहेगा, बीमारी का ज़्यादा जो है शायबान नहीं रहेगा। जमजम के अंदर अल्लाह ने शिफा दी है, इंशाअल्लाह बीमार नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एहतियात करना चाहिए कि 2 चीज़ें हैं, वहाँ पर ठंडा भी है, गर्म भी है, नॉर्मल भी है, हमें जो है नॉर्मल पानी पीना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, जब हम वहाँ से पानी पी कर चलेंगे तो सफ़ा पहाड़ी की तरफ जाएंगे और उस जगह पर खड़े होकर के जहाँ से खाना काबा हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पर फिर से खाना काबा का इस्तेलाम करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह करके। फिर उसके बाद हमें जो है अल्लाह से दुआ मांगनी है, वो कबूलियत का वक्त होता है, दिल लगा कर दुआ करें। फिर अपने जो है सही को शुरू कर दें, सफ़ा पहाड़ी से शुरू करेंगे, मरवा पर पहुँचेंगे तो 1 चक्कर आपका मुकम्मल हो जाएगा। वहाँ से जब फिर यहाँ सफ़ा पर आएंगे तो दूसरा राउंड आपका पूरा हो जाएगा। इस तरीके से 7 राउंड लगाने हैं। और मर्दों को वहाँ पर जहाँ पर हरी लाइट लगी है वहाँ पर थोड़ा दौड़ करके चलना है, औरतें नहीं दौड़ेंगी, क्योंकि औरतों की तरफ से अम्मा हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दौड़ लगा दी थी, अब औरतों की तरफ से मुकम्मल हो गई है। औरतों को यूँ ही चलना है, नॉर्मल अंदाज में चलना है, दौड़ करके नहीं चलना है, ठीक है ना। 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद आप फिर जो है दुआ करें बैठ करके। मुस्तहब ये है कि 2 रकात नफिल भी पढ़ लें और उसके बाद फिर जा करके तकसीर करवाएं, हलक करवाएं, आपका उम्रा आप मुकम्मल हो गया। उसके बाद फिर आप रूम आएँ, अपने कपड़ों को बदल लें, अपना जो है एहराम उतार लें और अपने जो है दूसरे कपड़ों में आ सकते हैं। ये है तरीका, ठीक है ना भाई। और मुनासिब है कि आप नहा लें, समझ रहे हैं, बेहतर ये है, लेकिन फ़र्ज नहीं है नहाना, फ़र्ज नहीं है, सुन्नत में से है कि आप नहा लें। सफ़र से भी आए, एहराम भी बांधे, उम्रा भी अदा किया है, अब आप पूरे बशासत के साथ नहा करके फ्री होकर के तब जो है आराम अभी इशा की नमाज़ पढ़ लीजिए चल करके। नीचे मुसल्ला है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं नमाज। थकावट जिनको ज़्यादा है, यहाँ बेसमेंट में मुसल्ला है, मर्द भी पढ़ सकते हैं, औरतें भी पढ़ सकती हैं। जमात से पढ़िए, इंशाअल्लाह हम पढ़ा देते हैं। चलिए हम भी नहीं पढ़ेंगे।